قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی صلوات۔ برادران عزیز، طلاب کرام، مدرسہ ناصر العلم شکارپور جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیے کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو اس نظام کائنات کو بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا، نہیں تو دنیا کا جاہل سے جاہل انسان بھی یہی سوال کرتا ہوا نظر آتا کہ جب کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا ہی نہ تھا تو ہم ہدایت کس سے حاصل کرتے۔ یہی وجہ رہی کہ اللہ نے ہادیان دین کو ہماری ہدایت کے لیے پہلے بھیجا ہے اور ہمیں بعد میں بھیجا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی ہادی بنا کر بھیجا ہے، اس کو معصوم بنا کر بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے۔ ہادیان دین دنیا میں آ کر دنیا والوں سے علم حاصل نہیں کرتے، لیکن ہم ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں اور ہادیان دین عالم پیدا ہوتے ہیں۔ بس ہم میں اور ہادیان دین میں اتنا ہی فرق ہے، اس لیے ہم اپنا رخ مکاتب کی طرف کرتے ہیں، مدارس کی طرف کرتے ہیں، اسکولوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ 1967 سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ برابر دینی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، لیکن کچھ وقت سے رک گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ آج مدرسے میں 100 طالب علم دین حاصل کر رہے ہیں اور بچے بڑی محنت کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مدرسہ اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں حسینی والنٹیئر کا کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا اہتمام کیا ہے۔ جو بچے یہ کرسیوں پر بیٹھے گئے ہیں، یہ حسینی والنٹیئر کی طرف سے کرسیوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب سے پہلے بچے زمین پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے تھے، لیکن حسینی والنٹیئرز نے کرسیوں کا اہتمام کیا اور آج بچے کرسیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسے میں پتائی کافی وقت سے نہیں ہوئی تھی، مدرسہ کافی خستہ حالات میں تھا، تو یہ مدرسے میں پتائی کا کام چالو ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک مرد مومن نے مدرسے میں سمر سیبل کا اہتمام کیا، جو سامنے لگا ہوا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ عزیزان محترم، برابر قوم کے لوگ اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور میری قوم کے لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی کمی نظر آئے مدرسے کے جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ بھائی دانش ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب منع صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن میاں صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب تنویر حیدر تنو صاحب مدرسے میں حاضر نہیں ہیں، اور عزیزان محترم ان کے ساتھ ساتھ بھی اور کافی لوگ اس مدرسے کی کمیٹی میں جو موجود ہیں عزیزان محترم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے تمام مومنین کو چاہیے کہ مدرسے کی ترقی کے لیے آگے آئیں، تاکہ مدرسے کے بچے، قوم کے بچے دینی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اور آئیے عزیزان محترم، ہم آج کے اس پروگرام کے لیے دعوت سخن دے رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب میسم صاحب، جناب عمار صاحب اور جناب ساحل صاحب آئیں اور تلاوت قرآن پاک
آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. مدرسے کے طالب علم تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. ان کے بعد اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں زہرا نقوی کو کہ وہ آئیں اور تقریر کے فرائض انجام دیں. زہرا نقوی آپ کے روبرو. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی جینے کے سلیقے یوں تو بہت سے ہیں. ان میں سے ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بسر کر رہے ہیں. صبح سے اٹھ کر شام تک ہم نے کیا کرا کیا نہیں کرا. کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا جب ہم رات میں لیٹیں تو ایک بار اس کو سوچیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا کس چیز کو کرا کس چیز کو نہیں کرا. جس طرح ایک سمجھدار دکاندار اپنے دن بھر کی بکری کے بعد رات میں جب اپنی دکان بند کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہوا کس چیز میں نقصان ہوا. جس چیز میں اس کو فائدہ ہوا اس کا کاروبار کرے اور جس چیز میں اس کو فائدہ نہ ہوا ہو اس کو وہ وہیں چھوڑ دے. جب ایک معمولی سا دکاندار اپنے معمولی سے کام کے لیے اتنا غور و فکر کر رہا ہے تو کیا ہم لوگوں کا یہ فرض نہیں بن رہا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو جی رہے ہیں صبح سے شام تک اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں تو رات میں بستر پر لیٹنے سے پہلے اس چیز کو سوچیں کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا کرا کیا نہیں کرا. اپنے وقت میں کتنا فائدہ اٹھایا کتنا برباد کیا. صبح سے اٹھ کے ہم نے کس چیز کو انجام دیا کس کو نہیں کرا. صبح اٹھ کر ہم نے برش کرا یا نہیں کرا. نماز کو انجام دیا نہیں دیا. اور بھی بہت سے کام ہیں. بزرگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے یا نہیں آئے اور اسکول ٹائم سے گئے یا نہیں گئے. بہت سی چیزیں نماز کو پڑھنا بہت. اور اگر رات کو جب ہم بستر پر لیٹیں تو اس چیز کو سوچ لیں اور اگر ہمارا کوئی کام رہ گیا ہو تو فوراً اٹھیں اور اپنا کام کو پورا کریں. اس کے بعد اگر کوئی کام رہ گیا اس کو کریں اور کھیلیں کودیں آرام کریں. اور اگر نماز رہ گئی ہو تو نماز کو فوراً انجام دیں. اور اگر اپنی رات کو آپ کو عبادت میں گزارنی ہو تو وضو کر کر سوئیں کیونکہ وضو کر کر سونے سے تمام رات ہماری عبادت میں شمار ہوتی ہے. اور میں نے بہت محنت کری تھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور آپ کو سمجھایا بھی ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں اور شکریہ. فقط السلام. ابھی آپ کے سامنے بشرا نقوی
नमाज के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ बुशरा नकवी से, बुशरा मोहतरमा बुशरा साहिबा से, जो मदरसे की तालिबा हैं वो आएँ और तकरीर के फ़राइज़ अंजाम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। वो हम कोई भी काम करते हैं या अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हमें हर जगह देख रहा है। तो मैं इसी बात पे एक वाक़या बताना चाहती हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ कि एक स्कूल था, वहाँ पर बहुत से लड़के जाते थे पढ़ने। तो वहाँ के जो उस्ताद थे वो एक लड़के को बहुत ज़्यादा चाहते थे। वहाँ के जो उस्ताद थे वो एक लड़के को बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो सभी लड़के एक दिन सभी लड़के इकट्ठा होकर उस्ताद के पास गए और जाकर कहने लगे, तुम अली को ज़्यादा चाहते हो, हम भी तो स्कूल आते हैं, हम भी तो पढ़ते हैं, आप हमें तो इतना नहीं चाहते। तो सभी लड़के उस्ताद कहते हैं कि तुम अली जैसे नहीं हो, तुम अली जैसे नहीं हो, और अली तुमसे अलग है, अली तुमसे ज़्यादा समझदार है, वो सोच समझ कर काम करता है, वो कोई ऐसा काम नहीं करता, और तुम अली जैसे नहीं हो सकते, तुम अली जैसे नहीं हो सकते। तो उसके बाद फिर वो समझ, तो सभी लड़के चुप हो जाते हैं और वो चले आते हैं, पर वो दिल में नहीं मानते। तो वो उस्ताद समझ जाते हैं कि ये नहीं समझे, तो उस्ताद कहते हैं मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूँ। तो सभी लड़के कहते हैं कि इससे अच्छी क्या बात होगी, ले लिया आप हमारा टेस्ट। तो वो उस्ताद ऐलान कर देते हैं अगले दिन कि कल तुम्हारा टेस्ट होगा। तो सभी लड़के आते हैं, अगले दिन सभी लड़के एक होकर आते हैं और उस्ताद भी आते हैं। उस्ताद के हाथ में, एक हाथ में तो बहुत सी चिड़ियाँ होती हैं और एक हाथ में बहुत सी छुरियाँ। तो वो सभी लड़कों को एक एक चिड़िया और एक एक छुरी दे देते हैं, कहते हैं कि तुम इसे ज़िबा कर लाओ और ऐसी जगह ज़िबा कर लाना जहाँ कोई देख ना पाए। तो सभी लड़के जाते हैं और कहीं ना कहीं ज़िबा कर ले आते हैं, कोई गुसल खाने में, कोई टॉयलेट में या कोई क्लासरूम में, सभी ज़िबा कर ले आते हैं। तो अली जो होता है वो चिड़िया को जिंदा वापसी ले आता है। तो इस बात पर सभी लड़के हंसते हैं कि तुम तो चिड़िया वापसी लिया जिंदा, और तुम तो सबसे अच्छे स्टूडेंट थे, सबसे अच्छे स्टूडेंट थे, सबसे वो थे लड़के। तो वो कहते हैं कि नाम है चुप हो जाइए, उस्ताद कहते हैं तुम सब चुप हो जाइए। फिर उस्ताद के पास सभी एक एक करके लड़के आते हैं कि सभी को बुलाते हैं कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो सबसे एक एक करके पूछते हैं कि तुम कहाँ ज़िबा कर लाए। तो वो कहते हैं कि मैं तो टॉयलेट में ज़िबा करके लाया। तो दूसरे से पूछते हैं तुम कहाँ ज़िबा करके लाए। तो कहते हैं मैं गुस्ल खाने में ज़िबा करके लाया। फिर तीसरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ ज़िबा करके लाए। तो वो कहते हैं कि मैं तो क्लासरूम में ज़िबा करके आया। मतलब सभी लड़के कहीं ना कहीं जाकर चिड़िया को ज़िबा करके ले आते हैं। फिर लास्ट में अली को बुलाते हैं कि अली तुम बताओ, तुम इसे ज़िबा करके क्यों नहीं लाए। तो वो कहता है अली कि मैं इनकी तरह सब जगह गया, पर मुझे कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई देखने वाला मौजूद था, तो इसलिए मैंने ज़िबा नहीं करा। तो वो कहते हैं उस्ताद की कौन था, कौन मौजूद था वहाँ पर जो तुम्हें सब जगह देख रहा था। तो कहता है कि मेरा खुदा मौजूद था वहाँ पर, इसलिए मैं ज़िबा कर नहीं लाया। तो अली वो कहता है कि वो फिर उस्ताद कहते हैं तो देखो लड़कों, तुमने कहा था ना कि अली ऐसा क्यों है, तो मैंने इसलिए कहा था कि अली इसलिए ऐसा है कि वो नहीं खुदा पर यकीन करता है, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है, वो उसे देख रहा है। वो अगर वो ज़िबा करके लिया था कोई नहीं देखता, पर खुदा तो उसे देख रहा है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, कोई अच्छा कोई बुरा काम कर रहे हो तो तुम उससे पहले सोचो समझो कि मुझे देख रहा है खुदा। बिना सोचे समझो कोई काम मत करो। शुक्रिया। दुरूद भेजिए बेटे।
अगर कोई हटता है तो तुम लोग फौरन क्या करना चाहिए? अब मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मदरसे के तालिब इल्म मोहतरम अमन साहब से कि वो आएँ और तकरीर के फराइज़ अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे वाक़यात। हुदैबिया मक्का के पास एक जगह का नाम है। हज़रत रसूलुल्लाह और हज़रत अली और उनके चाहने वाले जब मदीने से मक्के को हज करने जा रहे थे तो रास्ते में यहूदी आए और उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि हम आपको जाने नहीं देंगे और आप उनसे जंग करने आ रहे हैं। हज़रत रसूलुल्लाह कहते हैं मैं तो हज करने जा रहा हूँ, मैं किसी से जंग करने नहीं आया। पर वो लोग किसी बात को नहीं मानते हैं और लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम जाने नहीं देंगे। हज़रत रसूलुल्लाह कहते हैं कि सुलह होगी। फिर वहाँ पे सुलह हुदैबिया पे जाते हैं जहाँ पे सुलह होती थी। वहाँ पे फिर सुलह होती है। सुलह में 2 शर्त सामने आती हैं जिसमें से यहूदी कहते हैं पहली शर्त इस साल कोई हज करने नहीं आएगा, अगले साल हज होगा। और दूसरी शर्त ये है कि अगर कोई मुसलमान अगर यहूदियों में जाएगा तो वो मुसलमान को वापस जाने नहीं देंगे, और अगर कोई यहूदी अगर मुसलमानों में जाएगा तो यहूदियों को उसे वापस भेजना होगा मुसलमानों को। फिर हज़रत रसूलुल्लाह हज़रत अली से कहते हैं कि सुलहनामे में लिख दो। और लास्ट में जब हज़रत अली जनाब हज़रत रसूलुल्लाह का नाम लिखते हैं तो यहूदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो हज़रत रसूलुल्लाह को मानते ही नहीं हैं, मोहम्मद नाम लिख के इसको दे दिया जाए। पर हज़रत अली कहते हैं कि मैं इस नाम को हरगिज़ नहीं काटूंगा। तो इस बात पे भी यहूदी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और हज़रत रसूलुल्लाह उनसे हज़रत अली से वो सुलहनामा लेके नाम को काट के हज़रत मोहम्मद नाम लिख के दे देते हैं कि अब आगे का तुम संभालो। लेकिन यहूदी ये सोचते हैं कि उसमें इनका फ़ायदा है जबकि उनका नुकसान था, और उनका फ़ायदा इस वजह से वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई मुसलमान आएगा तो उनके साथ और ज़्यादा हो जाएंगे और कोई यहूदी अगर उधर जाएगा तो वापस भी आ जाएगा। पर इसमें मुसलमानों का फ़ायदा था और यहूदियों को नुकसान। वो कैसे? ऐसे कि मुसलमान अगर कोई यहूदियों में जाएगा तो वहाँ पे और दीन और इस्लाम फैलाएगा और मुसलमान बन जाएंगे, और अगर कोई यहूदी अगर मुसलमानों में आएगा तो वो वहाँ पे मुसलमान बन के जाएगा और दीन फैलाएगा वहाँ यहूदियों में जाके। फ़कत वस्सलाम। अब मैं बड़े ही अदब और इहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आले जनाब मौलाना मोहम्मद शबीर रज़ा साहब से कि वो आएं गुफ्तगू करें। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात गिरामी, आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं और ये आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए, आपके अहले खाना के लिए, आपके घर वालों के लिए, बिलख़ुसूस आपके वालिदैन के लिए यहाँ आना आपका उनकी उम्रों में इजाफे का सबब बनेगा और उनकी खैर व बरकत का सबब बनेगा यहाँ आना। यहाँ आप आएंगे लेकिन बरकत किसे होगी? आपके वालिदैन को फ़ायदा इसका मिलेगा, आपके घर वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सलवात पढ़ें पर मोहम्मद। एक चीज़
آپ حضرات یاد رکھیں کہ جہاں جس جگہ پہ بھی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پر صلوات فوراً بھیجنا چاہیے، یعنی سوچنا نہیں ہے یا کہنا نہیں ہے کہ ہمیں صلوات کہیں اس کے بعد آپ صلوات بھیجیں۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا نام آتا ہے یا نام سنا جاتا ہے، اماموں کا نام سنا جاتا ہے، فوراً ہی صلوات بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ صلوات بھیجنا تمہارے ساتھ صرف اگر صلوات تم آپ حضرات بھیج رہے ہیں تو یہ آپ حضرات صرف صلوات نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اس کاموں میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، فرشتے اس کام میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا صلوات بھیجنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا واجب ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان چل رہا ہو تو بھی اسے بھی علم سیکھنا ضروری ہے، اگر انسان بہرا ہو اسے بھی علم کا سیکھنا ضروری ہے، اگر انسان اندھا ہو اسے بھی علم کا سیکھنا ضروری ہے، اگر انسان چل نہ سکتا ہو اس کے لیے بھی علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو انسان، مگر یہ کہ علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہاں آ کر کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، اگر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر آپ یہاں آ کر سیکھتے ہیں تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سیکھنا جو ہے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا، آپ کے والدین کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یعنی آپ جو دینیات پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ صرف ایک بسم اللہ کے کیا فائدہ ہیں اس کو میں ایک واقعہ پڑھوں گا اور آپ حضرات اسے سنیں اور سمجھیں کہ کیا فائدے ہیں دینی تعلیم، دینیات کو سیکھنے میں، قرآن کو سیکھنے میں، اردو کو سیکھنے میں، عربی کو سیکھنے میں کیا فائدے ہیں۔ ایک شخص ہے، پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو اپنے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس قبرستان سے بہت جلدی سے گزر جاؤ۔ قبرستان سے پیغمبر اسلام اور پیغمبر کے ساتھی بہت تیزی سے گزر گئے، یعنی آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد پھر پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اسی قبرستان سے واپس جا رہے تھے۔ اب پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اب اس قبرستان میں رک جاؤ۔ اب پیغمبر کے جو ساتھی تھے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا یہاں سے بہت تیزی سے چلے جاؤ، لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اب یہاں رک جاؤ۔ تو لوگ وجہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ماجرا کیا ہے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آج قبر ہے یہ سامنے، اس صاحب قبر یعنی جو اس قبر میں دفن ہے، اس نے مرنے سے پہلے ایک اولاد چھوڑ کر گیا تھا، یعنی ایک اپنے اولاد چھوڑ کر گیا تھا، اور اس کے بچے نے آج کیا سیکھا ہے، قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا ہے۔ اور جب ہم جا رہے تھے تو اس مردے پر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب ہم واپس آ رہے ہیں تو اس قبر پر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس پر رحمت برکت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس صاحب قبر پر انعام نازل کر رہا ہے۔ تو پیغمبر کے ساتھی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی ایک لمحے پہلے کچھ دیر پہلے اس پر عذاب ہو رہا تھا اور ابھی کچھ لمحے کے بعد اس پر نعمت نازل ہونے لگے، انعامات نازل ہونے لگے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے بچے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیمات کو سیکھا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھتے ہیں تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنے کی وجہ سے پروردگار عالم ماں باپ کی قبروں سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ تو آپ یہاں
صرف बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं सीखते बल्कि उर्दू सीखते हैं, दिनियात सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, सूरह याद करते हैं और भी दीनी मसाइल को, दीनी अहकामात को सीखते हैं। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि हमारे लिए और आपके लिए यहाँ पर आना कितना बड़ा सवाब है और हमारे वालिदैन के लिए कितना फ़ायदा है कि अगर वो जिंदा होंगे तब भी उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा और हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप इस दुनिया से अगर चले गए हों तब भी उन्हें यहाँ हमारे आने से उन्हें क्या होगा, उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी रूहें जो होंगी सुकून में होंगी, उन्हें इत्मीनान मिलेगा। तो लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, इल्तिमास है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोज़ाना 3:30 बजे मदरसे में तशरीफ़ लेकर आए और अपने साथ आपके दोस्तों में से अगर कोई आना चाहे तो उन्हें भी साथ में लेकर आए। क्योंकि अगर आप किसी को साथ में लेकर आएंगी तो अगर वो भी पढ़ेगा तो उसका भी सवाब किसको मिलेगा, उसको भी मिलेगा। अगर तो आपने लाया है तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी आएँ और आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, हम क्लास हैं, क्लासमेट हैं, उन्हें भी कोशिश करके लाने की कोशिश करें। और मैं यहाँ पर तमाम आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और रोज़ाना तशरीफ़ लेकर आते रहें। और साथ में जनाब शिकारपुर आज़ादारी जनाब हैदर साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने जहमत को उठाया और यहाँ के प्रोग्राम को इन्होंने टेलीकास्ट किया और तमाम लोगों तक प्रोग्राम को पहुँचाया। और एक बार फिर तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मोमिनीन शिकारपुर और हुसैनी वॉलंटियर्स के तमाम अराकीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने इस मदरसे नासिरुल इल्म यानी नेज़े वाले मदरसे में दामे दिरहमे सुखने मदद किया, कुमक किया। उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जो बच्चे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं इनके वालिदैन को परवरदिगार आलम सलामत रखे और उन्हें कामयाबी और कामरानी से परवरदिगार आलम नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अभी एक बंदे मोमिन की तरफ से तमाम बच्चों के लिए कॉपी, कलम, पेंसिल वगैरह का इंतज़ाम है और गुजारिश है कि बच्चे अभी बैठे रहें, एक एक बच्चे करके आते रहें और अपना अपना यहाँ से इनाम लेकर जाएंगे। बिल्कुल शोर शराबा कोई नहीं करेगा, बस एक एक बच्चा उठेगा। आया एक एक पीछे से आते रहो, पीछे से आते रहो, एक एक आते रहो, पीछे से आते रहो, जल्दी जल्दी पीछे से आते रहो, जल्दी जल्दी नंबर से आते रहो बेटे, जल्दी आओ, वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो बेटे, वहीं सबको मिलेगा। आओ जल्दी। और दोनों बैठे हो, तुम दोनों बैठे हो। मदरसे में थोड़ी देर बात करें। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, भेजते रहे। एक एक पीछे से आते रहे ना, एक एक बात होना नहीं, मतलब पीछे से हो गए, उनके लाइन से दे रहे हैं। रोज आना है पढ़ने, कोई नागा नहीं करेगा। कोई नागा नहीं करेगा। हाँ
ना पहले कुर्सी वालों को दीजिए। ए लड़के बैठो बैठो, ये बच्चे जाओ बैठो अभी तुम लोग। वही बच्चे बाहर से ना आए कोई। हाँ बैठो अभी। रोज आना पड़ने। तुम दोबारा लग जा रहे हो? बाहर निकालो। हो गई हो गए तुम लोग? हाँ पूरे हो गए? आओ पीछे से उठ के आओ, इसी लाइन के आओ, इन दो लाइनों के। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो, सबको आएगा। पहुंचा के आओ। बिस्किट रखो, बिस्किट। रोज आना पड़ने है ना। हाँ बैठो जाओ जाओ बैठ जाओ अपनी जगह पे जाओ। आ जाओ। अरे कुर्सी वालों में और कोई बच्चा तो नहीं बचा? तो मिल गया? चलो ले लो। इस तरफ हो गए पूरे मोर साहब? लाइन हो गई पूरी? ये कुर्सी पे हो गए सब बच्चे? ये लाइन हो गई पूरी? मिल गया ये लाइन में? लाओ। कौन ले गया? लाओ, और दो भी तो हैं।